થઈ જા બધા અવાજ બંધ કરો રાત્રિનો અવાજ નથી આવતો અવાજ નથી આવતો અવાજ નથી આવતો પ્રાર્થનાનો હા હવે આવે છે रब से जीवन में सुकून चाहे चाहत में वफा मांगे हालात बदलने में अब देर न हो मालिक जो देख चुके फिर ये अंधेर न हो मालिक एक तू ही भरोसा एक तू ही सहारा इस तेरे जहां में नहीं कोई हमारा ईश्वर या अल्लाह ये पुकार सुन ले ईश्वर या ईश्वर या अल्लाह ये पुकार सुन ले ईश्वर या अल्लाह हमसे न देखा जाए बर्बादियों का समा उजड़ी हुई बस्ती में ये तड़प रहे इंसान हमसे न देखा जाए बर्बादियों का समा उजड़ी हुई बस्ती में ये तड़प रहे इंसान नन्हे जिस्मों के टुकड़े लिए खड़ी हुई घुमा बारूद के धुएं में तू ही बोल जाए कहाँ तू ही भरोसा एक तू ही सहारा इस तेरे जहां में नहीं कोई हमारा ईश्वर या अल्लाह ये पुकार सुन ले ईश्वर या अल्लाह ये गाता ईश्वर या अल्लाह ये पुकार सुन ले ईश्वर या अल्लाह ये गाता नादा है हम तो मालिक क्यों दी हमें ये सजा नादा है हम तो मालिक क्यों दी हमें ये सजा इन्हें फिर से याद दिला दे सबक वही प्यार का बन जाए गुलशन फिर से कांटों भरी दुनिया एक तू ही भरोसा एक तू ही सहारा इस तेरे जहां में नहीं कोई हमारा ईश्वर या अल्लाह ये पुकार सुन ले ईश्वर या अल्लाह ये दाता ईश्वर या अल्लाह ये पुकार सुन ले मेरी पुकार सुन
साथ आकर, साथ मिलकर कोरोना को हराएं, भारत को विजयी बनाएं। बहुत बहुत धन्यवाद। આઝાદી અને સુશાસન ઉપર વક્તવ્ય આપશે જાની કૃષ્ણા ભરતભાઈ. જાની કૃષ્ણા. हाँ टीचर। જાની કૃષ્ણા हाँ टीचर। સંભળાય છે બેટા? हाँ टीचर। ચાલુ કર. જાની કૃષ્ણા टीचर સંભળાય आवाज છે? આવે છે? હા આવે છે બેટા, આવે છે. કૃષ્ણા આવે છે બેટા. हाँ। आदरणीय आचार्य श्री, पूज्य गुरुजनों तथा मारा वाला विद्यार्थी भाई बहनों, આજનો મારો ટોપિક છે આઝાદી સુશાસન વિશે। તો તમે શાંતિપૂર્વક સાંભળશો એ મારી આર્थिक अभ्यर्थना। सुशासन अर्थ है एक ऐसा शासन जिसमें देश के लोग प्रसन्न हो, उनका विकास हो, देश के हर फैसले में उनकी हामी शामिल हो। ऐसे शासन को हम सुशासन कहा जाता है, जिसकी कल्पना आज का व्यक्ति नहीं कर सकता। ऐसे शासन राम राज्य में हुआ करते थे। जब कोई नेता स्वहित छोड़कर जनता के लिए हित कार्य में कार्य करता है, वही सुशासन हो सकता है। लेकिन आज का नेता सबसे पहले स्वहित, फिर अपनों का हित, फिर आड़ोस पड़ोस का हित, और फिर कहीं गुंजाइश हो तो जनता का हित देखता है। भारत में सुशासन दिवस पूर्व प्रधानमंत्री अटल बिहारी वाजपेयी के जन्म दिवस के दिन तय किया गया है। वाजपेयी जी एक ऐसे प्रधानमंत्री है जिनसे पक्ष के साथ विपक्ष के लोग भी आदर देते हैं, और आज की राजनीति में यह बहुत बड़ी बात है। सुशासन दिवस 25 दिसंबर को मनाया जाता है। सुशासन दिवस की स्थापना कब हुई? सुशासन दिवस की घोषणा प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी ने 25 नवंबर 2014 को वाराणसी की अटल बिहारी वाजपेयी की लोकप्रियता को देखते हुए मोदी जी ने इस दिन को सुशासन दिवस के लिए सबसे उपयुक्त कहा। वाजपेयी एक ऐसे प्रधानमंत्री थे जिन्हें हर कोई पसंद करता था। उनके सिद्धांत, उनका नजरिया एवं उनके काम करने के ढंग ने देश में बहुत बड़ा परिवर्तन किया। सुशासन क्या है? राम राज्य ही सुशासन की वास्तविक परिभाषा है, लेकिन समय के साथ साथ एवं परिस्थितियों के कारण इस वास्तविकता बदलती जा रही है। मनुष्य की सोच एवं विचारधारा को जहाँ खुला आसमान मिलता है, वास्तव में उसी धारा पर सुशासन होता है। भारत के इतिहास में सुशासन के कोई उदाहरण है, लेकिन जैसे जैसे भारत में अधीनता का युग आया, वैसे वैसे सुशासन दूर होता गया और उसकी परिभाषा भी बदलाती गई। आजादी के बाद से आज तक भारत लोकतांत्रिक देश में है, जिसमें जनता का मत सर्वोपरि है। लोकतांत्रिक शासन की सुशासन का एक स्वरूप है जिसमें देश की जनता के पास अधिकार होता है और उनमें सामंजस्य बैठाने के लिए कुछ कर्तव्य एवं नियमों का समावेश किया जाता है। भारत देश भी इसी सिद्धांत पर चलता है। प्रजातंत्र ही यही की सबसे बड़ी ताकत है, लेकिन शायद आज के समय में यह शब्द केवल अपने आप अर्थ ही प्रकट करते हैं और वास्तविक से बहुत दूर हो चले। भ्रष्टाचार ने देश को प्रजातांत्रिक होते हुए भी सियासी लोगों का गुलाम बना दिया है। ऐसे में सुशासन की कल्पना से ही आदमी के चेहरे पर व्यंग्यात्मक हंसी का भाव दिखाई देता है। धन्यवाद। અરે વાહ બેટા વાહ. બેટા રામ રાજ્યની વાત કરી, અભિનંદન. थैंक यू सर। આગળના વક્તા છે સલોની ધર્મેશ કાલેકર. સલોની. टीचर कोकिला हाँ? टीचर હા બોલ બેટા. हाँ टीचर रुचिकाने શું કહે છે? टीचर रुचिकाથી જોઈન નથી થવાતું। જોઈન નથી થવાતું? કર્યું હા થઈ ગઈ? ના નથી થઈ ટીચર। હા મેમ થઈ ગઈ મેમ। થઈ ગઈ. હા હા ચાલો આગળના વક્તા છે સલોની ધર્મેશ કાલેકર. સલોની. હા ટીચર હા બોલ. મારા અવાજ સંભળાય છે? હા સંભળાય છે બેટા. હા અહીં ઉપસ્થિત મારા વાલા આચાર્યશ્રીઓ,
શિક્ષકશ્રીઓ તથા વાલા મારા વિદ્યાર્થી મિત્રો, હું તમને આજે આઝાદી અને સુશાસન પર થોડું વક્તવ્ય રજૂ કરવા માંગુ છું. તેને શાંતિથી સાંભળશો એવી મારી આશા. આઝાદી. આપણા ભારત દેશને આઝાદી ઈસવીસન 1947માં મળી હતી. આપણા ભારત દેશને આઝાદી અપાવવા માટે ઘણા મહાપુરુષોએ ઘણો પરિશ્રમ કર્યો હતો. તેમના અથાગ પરિશ્રમને કારણે આપણા દેશને આઝાદી મળી હતી. આપણા દેશને અંગ્રેજોના ત્રાસથી બચાવવા માટે મહારાણી લક્ષ્મીબાઈ, મહારાણા પ્રતાપ, શિવાજી મહારાજ તેમજ મહાત્મા ગાંધી, સરદાર વલ્લભભાઈ પટેલ, સુભાષચંદ્ર બોઝ, ભગતસિંહ, રાજગુરુ વગેરે જેવા મહાપુરુષોએ દ્વારા આપણા દેશને આઝાદી મળી હતી. આપણા દેશ પર અંગ્રેજોએ શાસન કર્યા બાદ ભારતની આર્થિક વ્યવસ્થા નબળી પડી હતી. તેને સુધારવા માટે સુશાસનની જરૂર હતી. સુશાસન. ભારત સરકાર દ્વારા પૂર્વ પ્રધાનમંત્રી અટલ બિહારી વાજપેયીના જન્મદિવસને 16 ડિસેમ્બરના રોજ વર્ષ 2014માં 25 ડિસેમ્બરને રાષ્ટ્રીય સુશાસન દિવસ તરીકે જાહેર કર્યો હતો. દેશમાં પારદર્શી તેમજ જવાબદાર પ્રશાસન વ્યવસ્થાની સ્થાપના કરવી તે આ દિવસ ઉજવવાનો હેતુ છે. સુશાસન દ્વારા જનધન યોજના અમલમાં મુકાઈ, જેના દ્વારા સામાન્ય માણસના પણ બેંકોનું ખાતું ખુલ્યું. જનધન યોજના દ્વારા 21 કરોડ કુટુંબોને 21 કરોડ નાગરિકોને આ યોજના સાથે જોડાયા. સુશાસન દ્વારા ખુલ્લામાં શૌચક્રિયા બંધ થઈ. ગામોમાં શૌચાલય બનાવવામાં. ભારતમાં ગામડાઓમાં 2 કરોડથી વધુ શૌચાલય બની ચૂક્યા છે. 70,000થી વધુ ગામ આજે ખુલ્લામાં જવાની પરંપરાથી મુક્ત થયા છે. સુશાસન દ્વારા સારી વહન લાઇનની વ્યવસ્થા થઈ. નાના અને સાંકડા રસ્તાઓને પહોળા કરાયા. ગામોને જોડતા નેશનલ હાઈવે બનાવવામાં આવ્યા. સુશાસન દ્વારા ગ્રામ સડક યોજના બનાવવામાં આવી. ટ્રાફિક ન થાય તે માટે મોટાને મોટા બ્રિજ બનાવવામાં આવ્યા. સુશાસન દ્વારા આધાર કાર્ડને સીધા બેંકો દ્વારા જોડવામાં આવ્યા. આધાર કાર્ડને કારણે દેશમાં થતી ઘૂસપેઠી બંધ થયા. આધાર કાર્ડ નાના બાળકોથી લઈ વૃદ્ધો સુધી દરેક પાસે હોય છે. સુશાસન દ્વારા રાંધણ ગેસ યોજના અમલમાં મુકાઈ. દેશ આઝાદ થયાના 60 વર્ષ દરમિયાન આ રાંધણ ગેસ લગભગ 14 કરોડ લોકોને મળ્યો હતો, જ્યારે આજે 60 અઠવાડિયામાં નવા 4 કરોડ કુટુંબોને રાંધણ ગેસ સાથે જોડવામાં આવ્યા. સામાન્ય પ્રામાણિક નાગરિક પોતાના ઇન્કમ ટેક્સ ભરતો હતો ત્યારે તે ₹2 વધારે ભરી દેતો, જેથી તેને પાછળથી તકલીફ ન પડે. પરંતુ સરકારી તિજોરીમાં ધન ગયા બાદ પાછું રિફંડ મળતું નથી, જ્યારે સુશાસન દ્વારા ઓનલાઈન 3 અઠવાડિયામાં રિફંડ મળે છે અને આ રિફંડ સીધું બેંકોમાં જમા થાય છે. પહેલાના જમાનામાં પાસપોર્ટ બનાવવા માટે 40-50 લાખ જેટલી અરજીઓ કરવામાં આવતી હતી અને જો લાગવગ ન હોય તો 4-6 મહિના તો પૂછપરછમાં જ નીકળી જતા, જ્યારે આજે 1-2 અઠવાડિયામાં નાગરિકોને પાસપોર્ટ મળી જાય છે. સુશાસન દ્વારા 40થી વધારે સરકારી હોસ્પિટલો બનાવવામાં આવી. પહેલાના સમયમાં ઇન્ટરનેટની સમસ્યાને લીધે લોકોને કલાકો સુધી કમ્પ્યુટરની સામે બેસી રહેવું પડતું, જ્યારે આજે ટેકનોલોજીમાં વધારો થવાથી 1 મિનિટમાં 5,000 ટ્રેન ટિકિટો મળી જાય છે. સુશાસન દ્વારા ભારત દેશને સ્વચ્છ અને સ્વસ્થ બનાવવામાં આવ્યો. દેશના દરેક ઘરમાં કચરાપેટીની સુવિધા કરવામાં આવી. દેશના વિવિધ પ્રદેશોને સાફ કરવામાં આવ્યા. ઘર, શેરી અને મહોલ્લામાં કચરો લેવા માટે સફાઈ વાહન આવે છે. સુશાસન દ્વારા મુસ્લિમ વર્ગની સ્ત્રીઓને સમાન હક મેળવી શકે તે માટે ટ્રિપલ તલાકનો કાયદો નાબૂદ કરવામાં આવ્યો. રાજનીતિમાં મહિલાઓની ભાગીદારી એક માનવ અધિકાર છે અને મહિલાઓને સમાન હક મળે તે માટે સંસદમાં 12% અને રાજ્યોની વિધાનસભાઓમાં સરેરાશ 9% બેઠકો કરવામાં આવી. મહિલા સુરક્ષા અંતર્ગત વિવિધ પ્રકારની હિંસાથી પીડિત મહિલા તેમજ પોતાના વિકાસ માટે જરૂરી માર્ગદર્શન મેળવવા માંગતી મહિલાઓને માત્ર એક જ કોલથી મદદ મળી રહે તે માટે 181 અભયમ હેલ્પલાઇન શરૂ કરવામાં આવી.
શાબાશ શાબાશ બેટા સુશાસન દ્વારા ભારત Very દેશનો good. આર્થિક વિકાસ મજબૂત બન્યો છે અને આખા વિશ્વમાં ભારત દેશની નામના વધી. આજે ભારત દેશ એક વિકસિત દેશ છે. જય હિન્દ, જય ભારત અસ્તુ. હાય 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 જોરદાર જોરદાર ખૂબ સરસ એક્સિલન્ટ ખૂબ હે બેટા સરસ એક્સિલન્ટ સલોની બેન થેન્ક યુ સર. થેન્ક વેલ યુ ડન સર. બેટા વેલ ડન થેન્ક યુ સર. આખું તે બેટા વેરી આવડી ગુડ સલોની. થેન્ક યુ ટીચર. આગળના કાર્યક્રમમાં આપણે હવે જોઈશું वीडियो। देश मना रहा है अटल जी के जन्मदिन को सुशासन दिवस के रूप में। वीडियो જોઈશું। देश में सुशासन दिवस मनाया जा रहा है। पूर्व प्रधानमंत्री अटल बिहारी वाजपेयी का इस दिन जन्मदिन होता है और इसी उपलक्ष्य में इस दिन को गुड गवर्नेंस डे या सुशासन दिवस के रूप में मनाया जाता है। 2014 में जब नरेंद्र मोदी सरकार सत्ता में आई तो उसने दो महत्वपूर्ण निर्णय लिए। एक, पूर्व प्रधानमंत्री अटल बिहारी वाजपेयी और स्वर्गीय पंडित मदन मोहन मालवीय को भारत रत्न प्रदान करना और वाजपेयी जी के जन्मदिन को सुशासन दिवस के रूप में मनाना। अटल बिहारी वाजपेयी का जन्म मध्य प्रदेश के ग्वालियर में 25 दिसंबर 1924 को हुआ था। वो अपने पिता कृष्ण बिहारी वाजपेयी और माता कृष्णा देवी के 7 बच्चों में से एक थे। अपनी प्रारंभिक शिक्षा पूरी करने के बाद आगे की पढ़ाई के लिए वाजपेयी लक्ष्मीबाई कॉलेज और कानपुर में डीएवी कॉलेज चले गए। यहाँ से उन्होंने अर्थशास्त्र विषय में स्नातकोत्तर उपाधि प्राप्त की। वाजपेयी की राजनीतिक यात्रा की शुरुआत एक स्वतंत्रता सेनानी के रूप में हुई। 1942 में भारत छोड़ो आंदोलन में भाग लेने के कारण वो अन्य नेताओं के साथ गिरफ्तार कर लिए गए। इसी समय उनकी मुलाकात श्यामा प्रसाद मुखर्जी વિડિયો નથી દેખાતો। मात्र 13 दिनों के बाद देना पड़ेगी बांटे जाएंगे तो कई जगहों पर डिजिटल गवर्नेंस को लेकर जागरूकता बढ़ाने के कार्यक्रम हो रहे हैं। इस दिन को मनाने का मकसद जनता के लिए ईमानदार और जिम्मेदार प्रशासन का निर्माण, आम आदमी के भले और कल्याण વિડીયો નથી દેખાતો। બધા મ્યુટ થઈ જાઓ બધા મ્યુટ થઈ જાઓ। સર અવાજ નથી આવતો।
लक्ष्मीबाई कॉलेज और कानपुर में डीएवी कॉलेज चले गए। यहाँ से उन्होंने अर्थशास्त्र विषय में स्नातकोत्तर मंत्री अटल बिहारी गुड गवर्नेंस डे या सुशासन दिवस के रूप में मनाया जाता है। 2014 में जब नरेंद्र मोदी सरकार सत्ता में आई, 25 दिसंबर यानी कि आज देश में सुशासन दिवस मनाया जा रहा है। पूर्व प्रधानमंत्री अटल बिहारी वाजपेयी का इस दिन जन्मदिन होता है और इसी उपलक्ष्य में इस दिन को गुड गवर्नेंस डे या सुशासन दिवस के रूप में मनाया जाता है। 2014 में जब नरेंद्र मोदी सरकार सत्ता में आई तो उसने दो महत्वपूर्ण निर्णय लिए। एक, पूर्व प्रधानमंत्री अटल बिहारी वाजपेयी और स्वर्गीय पंडित मदन मोहन मालवीय को भारत रत्न प्रदान करना और वाजपेयी जी के जन्मदिन को सुशासन दिवस के रूप में मनाना। अटल बिहारी वाजपेयी का जन्म मध्य प्रदेश के ग्वालियर में 25 दिसंबर 1924 को हुआ था। वो अपने पिता कृष्ण बिहारी वाजपेयी और माता कृष्णा देवी के 7 बच्चों में से एक थे। अपनी प्रारंभिक शिक्षा पूरी करने के बाद आगे की पढ़ाई के लिए वाजपेयी लक्ष्मीबाई कॉलेज और कानपुर में डीएवी कॉलेज चले गए। यहाँ से उन्होंने अर्थशास्त्र विषय में स्नातकोत्तर उपाधि प्राप्त की। वाजपेयी की राजनीतिक यात्रा की शुरुआत एक स्वतंत्रता सेनानी के रूप में हुई। 1942 में भारत छोड़ो आंदोलन में भाग लेने के कारण वो अन्य नेताओं के साथ गिरफ्तार कर लिए गए। इसी समय उनकी मुलाकात श्यामा प्रसाद मुखर्जी से हुई, जो भारतीय जनसंघ यानी बीजेएस के नेता थे। उनके राजनीतिक एजेंडे में वाजपेयी ने सहयोग किया। सन 1954 में वो बलरामपुर सीट से संसद सदस्य निर्वाचित हुए। 1977 में जब मोरारजी देसाई की सरकार बनी, वाजपेयी को विदेश मंत्री बनाया गया। सन 1980 में भारतीय जनता पार्टी की नींव रखने की पहल उन्होंने और आडवाणी सरीखे नेताओं ने की। स्थापना के बाद पहले 5 साल वाजपेयी इस पार्टी के अध्यक्ष रहे। सन 1996 के लोकसभा चुनाव के बाद बीजेपी को सत्ता में आने का मौका मिला और अटल बिहारी वाजपेयी प्रधानमंत्री चुने गए, लेकिन बहुमत सिद्ध नहीं कर पाने के कारण सरकार गिर गई और वाजपेयी को प्रधानमंत्री पद से मात्र 13 दिनों के बाद ही इस्तीफा देना पड़ गया। सन 1998 के चुनाव में बीजेपी ने एक बार फिर विभिन्न पार्टियों के सहयोग वाले गठबंधन एनडीए की सरकार बनाई, पर इस बार भी पार्टी सिर्फ 13 महीनों तक ही सत्ता में रह सकी। वाजपेयी के नेतृत्व वाली एनडीए सरकार ने मई 1998 में राजस्थान के पोखरण में परमाणु परीक्षण कराए। 1999 के लोकसभा चुनावों के बाद नेशनल डेमोक्रेटिक अलायंस को सरकार बनाने में सफलता मिली और अटल बिहारी वाजपेयी एक बार फिर प्रधानमंत्री बने। इस बार सरकार ने अपने 5 साल पूरे किए और ऐसा करने वाली पहली गैर कांग्रेसी सरकार बनी। विदेश नीति को एक नई दिशा, प्रधानमंत्री ग्रामीण सड़क योजना और कारगिल में पाकिस्तान को सबक सिखाने जैसे निर्णयों के लिए उनकी सरकार जानी जाती है। आज उनके जन्मदिन के मौके पर केंद्र और राज्य की सरकारें गुड गवर्नेंस दिवस मना रही हैं। कई राज्यों में इस मौके पर उज्ज्वला योजना के गैस कनेक्शन बांटे जाएंगे, तो कई जगहों पर डिजिटल गवर्नेंस को लेकर जागरूकता बढ़ाने के कार्यक्रम हो रहे हैं। इस दिन को मनाने का मकसद जनता के लिए ईमानदार और जिम्मेदार प्रशासन का निर्माण, आम आदमी के भले और कल्याण को सुनिश्चित करना, सुशासन के लिए अच्छी और प्रभावशाली नीतियां बनाना और जनता को भ्रष्टाचार मुक्त सरकार देना है। इसी सुशासन की झलक मोदी सरकार के डिजिटल इंडिया अभियान में दिख रही है। सरकारी नीतियों को डिजिटाइज और आधार जैसे तंत्र से जोड़ने से भ्रष्टाचार खत्म हुआ है। वहीं उज्ज्वला, सबको घर, इंद्रधनुष, दीनदयाल विद्युतीकरण योजना और न जाने ऐसी कई योजना है जिसमें आम आदमी का चिंतन नजर आता है। अटल जी ने भी अपने जीवन में इसी जनहित को सर्वोपरि रखा। कुछ कांटों से सज्जित जीवन, प्रखर प्यार से वंचित यौवन, नीरव से मुख मधुबन, परहित अपना तन मन, जीवन को शत आहुति में जलना होगा, गलना होगा, कदम मिला चाहिए। आजादी ओ भाई सरस सरस आजादी અને સુશાસન પર આગળ માહિતી આપશે પટેલ વેનિસા ગણેશભાઈ. વેનિસા. हाँ मैम, હા બોલ. आवाज આવે છે? આવે છે બેટા? हाँ આવે છે અવાજ આવે છે. हाँ. ગુડ ઇવનિંગ ઓલ ટીચર્સ એન્ડ માય ફ્રેન્ડ્સ. આજે હું તમારી સમક્ષ આઝાદી અને સુશાસન વિશે કંઈક કહેવા માંગુ છું. આપ સૌ શાંતિથી સાંભળશો એવી આશા રાખું છું. सुशासन दिवस भारत में प्रतिवर्ष पूर्व प्रधानमंत्री अटल बिहारी वाजपेयी जी की जन्म जयंती के रूप में 25 दिसंबर के दिन मनाया जाता है। सरकार में जवाबदेही के भारतीय लोगों के बीच जागरूकता को बढ़ावा देकर प्रधानमंत्री वाजपेयी को सम्मानित करने के लिए 2014 में सुशासन दिवस की स्थापना की गई थी।
इस सिद्धांत को ध्यान में रखते हुए भारत सरकार ने सुशासन दिवस को सरकार के लिए कार्य दिवस के रूप में घोषित किया है, जिसे अंग्रेजी में गुड गवर्नेंस डे कहते हैं। भारतीय राष्ट्रपति प्रणब मुखर्जी द्वारा 23 दिसंबर 2014 को 90 वर्षीय पूर्व प्रधानमंत्री अटल बिहारी वाजपेयी और पंडित मदन मोहन मालवीय को भारत के सर्वोच्च नागरिक सम्मान भारत रत्न के लिए भारत के सर्वोच्च नागरिक पुरस्कार के प्राप्तकर्ता के रूप में घोषित किया गया था। घोषणा के बाद उस समय नवनिर्वाचित प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के प्रशासन ने इसकी स्थापना करते हुए कहा कि पूर्व प्रधानमंत्री की जयंती को भारत में प्रतिवर्ष सुशासन दिवस के रूप में मनाया जाएगा। भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस ने सत्तारूढ़ भारतीय जनता पार्टी सरकार की आलोचना करते हुए कहा कि दोनों एक ही तिथि पर सुशासन दिवस की स्थापना की जाए और उसी दिन क्रिसमस के साथ साथ इस तिथि को सरकारी कार्य दिवस घोषित करने के लिए राष्ट्र में धर्मनिरपेक्षता का सवाल उठाए। भारतीय संविधान अनुच्छेद 14 के मुताबिक विधि शासन की तरह यह स्पष्ट किया गया है कि देश के सभी नागरिकों के लिए समान नियम बनाए गए हैं, जो कि देश में रहने वाले एवं देश के बाहर से आने वाले लोगों पर शासन रूप से लागू किए जाएंगे। किसी जाति धर्म विशेष के लिए इन्हें ना तोड़ा जा सकता है और ना ही बदला जा सकता है। सभी जाति एवं धर्म के लोगों के पास समान अधिकार हैं, जिसके तरह वो स्वतंत्रता से अपना जीवन व्यापन कर सकते हैं। उन्हें अपना मत रखने, अपनी बात कहने का पूरा अधिकार है, भले ही वो किसी भी धर्म या जाति के हों। यह मनुष्य को देश के अहम मुद्दों पर बोलने का हक है। सभी जगह बिना किसी बंधन के वो अपनी भागीदारी दे सकता है। किसी भी जाति धर्म के लोगों को देश के हर कार्य में अपनी भागीदारी देने का हक है एवं उनका कर्तव्य भी। देश के नागरिकों को देश हित एवं शांति के लिए कुछ नियमों का पालन करना अनिवार्य है। इसे वो अपने अधिकारों के हनन के रूप में नहीं देख सकता, क्योंकि एक बड़े समाज को विभिन्नता के साथ एक ही जगह पर शांति से रहने के लिए कुछ बातों के लिए उत्तरदायी होना जरूरी है, जिसके लिए उन्हें नियमों का पालन करना जरूरी है। किसी व्यक्ति विशेष के अधीन नहीं है, बहुमत ही सर्वश्रेष्ठ है, इसका उल्लंघन कोई नहीं कर सकता। सरकार सदैव बहुमत के हिसाब से ही अपना निर्णय ले सकती है। सुशासन के तरह शासन में कुछ भी करने की काबिलियत होना जरूरी है और जनता उन पर भरोसा करे, उनमें यह गुण होना जरूरी है। यह एक ऐसा गुण है जिसका ख्याल नागरिक को वोट देते वक्त करना चाहिए। उसे आंकलन करना चाहिए कि उम्मीदवार में से कौन ऐसा है जिसमें प्रभावशीलता, दक्षता का गुण मौजूद है। यही गुण ही किसी शासक को हर परिस्थिति में लड़ने की हिम्मत देता है। यह एक अहम बिंदु है। प्रजातंत्र में शासन और जनता के मध्य पारदर्शिता सबसे जरूरी है। यह जनता का एक हक और सरकार का कर्तव्य है। न्याय, नियम, सरकारी कार्य किसी में भी पारदर्शिता का होना जरूरी है। साल 2014 में 23 दिसंबर के दिन हमारे भूतपूर्व पीएम अटल जी और स्वर्गीय मदन मोहन मालवीय जी को भारत रत्न से सम्मानित करने का फैसला लिया गया। इस वर्ष इस घोषणा के बाद ही देश में मौजूद सरकार ने भूतपूर्व प्रधानमंत्री अटल जी के जन्म दिवस को सुशासन दिवस के रूप में घोषित किया और सुशासन दिवस की घोषणा प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी ने 25 नवंबर 2014 को वाराणसी से की, परंतु विपक्षी दल ने इसका बहुत विरोध किया। उसका कहना था कि 25 दिसंबर को की छुट्टी का दिन होता है, उस दिन सरकारी कार्यालयों में काम चालू रखना गलत है। किसी भी चीज को लिए जाने का अपना एक उद्देश्य होता है। उसी प्रकार इस दिन को मनाए जाने के भी कुछ उद्देश्य हैं, जो इस प्रकार हैं। देश में मौजूद प्रशासन की पारदर्शिता और उत्तरदायित्वता के लिए सरकार को प्रतिबंधित करना और लोगों को इसका ज्ञान प्रदान करना। सुशासन दिवस मनाए जाने का एक उद्देश्य लोगों का अच्छा करना और उसकी दशा में सुधार करना भी है। यह दिन सरकार के कार्यों का एक मानवता करने लिए और देशवासियों के लिए एक उच्च प्रभावी और उत्तरदायी शासन प्रदान करने के लिए मनाया जाता है। इसका एक अन्य उद्देश्य देश में अच्छा और प्रभावी शासन लाने के लिए अच्छे और प्रभावी नियमों को लागू करना भी है, ताकि सुशासन के जरिए लोगों की और देश की प्रगति हो सके। इसका उद्देश्य लोगों को प्रशासन के समीप लाना भी है, ताकि वे सुशासन की प्रक्रिया में भाग लेकर अपना योगदान दे सकें। साल 2020 में भी पूरे देश में 25 दिसंबर को यह खास दिन मनाया गया है। सुशासन दिवस को
बहुत से लोगों के साथ मिलकर मनाया जाता है ताकि वे विभिन्न सुविधाएं और सेवाएं लेकर खुश हो सके। भारत में अब भी कई सुविधाएं और सेवाएं ऐसी मौजूद है जिनके बारे में लोगों को संपूर्ण ज्ञान नहीं है। इसी कारण लक्ष्य प्राप्ति में कठिनाइयों का सामना करना पड़ता है। इस दिन विभिन्न आयोजनों को माध्यम से यह जानकारी जनता को दी जाती है। अस्तु। खूब सरस वनीसा। બહુ સરસ બેટા, બહુ ફાઇન બોલી બેટા, હિન્દી કે બહુ સરસ છે તારો. એક્સેલન્ટ બેટા, એક્સેલન્ટ. थैंक यू सर। હા બેટા. આઝાદી અને સુશાસન પર આગળ માહિતી આપશે દેસાઈ રુચિકા. હા હા, કાર્યક્રમમાં ઉપસ્થિત આચાર્ય શ્રી ડોક્ટર નિલેશભાઈ જોશી સાહેબ, ઉચ્ચ માધ્યમિક વિભાગના સુપરવાઇઝર ડોક્ટર શ્રી સતીશ સર અને માધ્યમિક વિભાગના સુપરવાઇઝર શ્રી હરેન્દ્ર સર અને મારા શિક્ષક મિત્રો અને મારા વાલા વિદ્યાર્થી મિત્રો, આજે હું તમને આઝાદી અને સુશાસન વિશે થોડું ઘણું કંઈ કહેવા માંગુ છું. મારી આશા કે તમે બધા શાંતિથી સાંભળો. લાંબા અને મુશ્કેલ સંઘર્ષ પછી 15મી ઓગસ્ટ 1947 માં ભારત દેશ આઝાદ થયો અને ભારતમાં બ્રિટિશ સામ્રાજ્યનો અંત આવ્યો. દેશ જ્યારે આઝાદ થયો ત્યારે ધાર્મિક હિંસા, જાતિવાદ, નક્સલવાદ, આતંકવાદ અને પ્રાદેશિક અલગત બાળવાનો સામનો કરવાનો હતો. આઝાદી પછીનો મુખ્ય હેતુ એ હતો કે ભારતનું સુશાસન કઈ રીતે કરવું અને આ બધી સમસ્યાનો અંત કઈ રીતે લાવવો. આઝાદી પછી વસાહતી શાસનનો અંત થયો અને ભારત એક નવા યુગની ટોચ ઉપર ઉભો રહ્યો, જેમાં ભારતને એક મજબૂત રાષ્ટ્ર બનાવવાનું હતું અને એ માટે યોગ્ય સુશાસનની જરૂર હતી. સૌપ્રથમ તો આપણે બધા જાણીએ કે સુશાસન એટલે શું. સુશાસન એટલે કે રાજ્યનો સારો નીતિમય રાજ્ય વહીવટ કે જે ભારતીય પ્રજાની અપેક્ષા પર ખરો ઉતરે. સંયુક્ત રાષ્ટ્રની અનુસાર સુશાસનની 8 લાક્ષણિકતાઓ છે. તેમાં પહેલું છે કાયદાનો નિયમ, સમાનતા અને સમાવિષ્ટતા, ભાગીદારી, પ્રતિભાવ, બહુમતીલક્ષી, અસરકારકતા અને કાર્યક્ષમતા, જવાબદારી અને યોગ્ય આકારણી. ભારતમાં આ સુશાસનની દિશામાં પ્રયાસ રાજીવ ગાંધીના શાસનકાળ દરમિયાન શરૂ થયો હતો. રાજીવ ગાંધીએ દેશને લાંબા સમયથી ચાલતી સમસ્યાનું નિવારણ માટે નવી નીતિ માટે સુધારાની શૈલી શરૂ કરી હતી. સુશાસનનો મુખ્ય ઉદ્દેશ સામાજિક અને આર્થિક પ્રગતિ અને જાન્યુઆરી 1950 ડોક્ટર ભીમરાવ આંબેડકર દ્વારા ભારતનું બંધારણ તૈયાર કરવામાં આવ્યું હતું અને ત્યારબાદ ભારત એક સર્વોપમ લોકશાહી અને ગણતંત્ર રાષ્ટ્ર બન્યું અને આજે ભારતમાં આજે ભારતીય અર્થતંત્રમાં ઘણી શક્તિ દ્વારા વિશ્વની ત્રીજી સૌથી મોટી અર્થવ્યવસ્થા બની છે. 21મી સદીની શરૂઆતમાં ભારત વાર્ષિક જીડીપી વિકાસ દર 6.7% જેટલો હતો અને 2014 થી તો 2018 સુધીમાં ભારત વિશ્વની સૌથી ઝડપથી વિકાસતી મોટી અર્થવ્યવસ્થા બની હતી, જેણે ચીનને પણ પાછળ છોડી દીધું હતું. 2019માં ભારત વિશ્વમાં 9મો આપાતકાળ દેશ અને 12મો નિકાસકાર દેશ બન્યો હતો. 2020 સુધીમાં તો યુએસએ, ચીન, જર્મની, મલેશિયા, સાઉદી અરેબિયા, સ્વિટ્ઝરલેન્ડ જેવા 10 મોટા રાષ્ટ્રો ભારતના સૌથી મોટા વેપારી બન્યા હતા. આજે ભારત દવાનું ઉત્પાદન વિશ્વના સૌથી મોટા ઉત્પાદક દેશમાંથી એક ગણવામાં આવે છે. તેનું ફાર્માસ્યુટિકલ ક્ષેત્ર રશિયાનું વૈશ્વિક માંગના 50% પણ વધુ પરિપૂર્ણ રહે છે. ભારતમાં રાસાયણિક અને પ્રવાસન ઉદ્યોગમાં વૈવિધ્યપૂર્ણ છે. અનેક લોકોને રોજગારી પૂરી પાડે છે. ખોરાક અને કૃષિ ઉત્પાદનના ભાગના વૈશ્વિક સ્તરે બીજા ક્રમે છે. ભારત મોટા ભાગના પ્રજા કૃષિ અને કાપડ ઉદ્યોગમાં જોડાયેલા છે અને તે ખૂબ જ વિકાસ પામ્યો છે. ભારતમાં દૂરસંચાર ઉદ્યોગ, મોબાઈલ ફોન, સ્માર્ટફોન, ઇન્ટરનેટ વપરાશપૂર્વક સૌથી સંખ્યા ધરાવતો વિશ્વનો બીજો સૌથી મોટો દેશ છે. ભારત શિક્ષણ ક્ષેત્રે પણ ઘણી બધી પ્રગતિ કરી છે. ભારત પ્રાઇમરી એજ્યુકેશન હાજરી દર વધારીને તે સાક્ષરતાના આશરે વસ્તીના 3/4 ભાગમાં વિસ્તૃત કરી છે, જેથી મહત્તમ પ્રાઇમરી શિક્ષણના લાભ થઈ શકે છે. ભારત આજે વિજ્ઞાન અને ટેકનોલોજી ક્ષેત્રે પણ ખૂબ જ પ્રગતિ કરી છે. આઝાદી પછી ભારત માટે વિકાસના વિવિધ પાસાઓ માટે અન્ય દેશો પર નિર્ભર રહેવું શક્ય ન હતું. તેથી દેશને સર્વાંગી વિકાસ માટે સ્વદેશી ટેકનોલોજી વિકાસ અનિવાર્ય હતું. અને આજે ભારતે ટેકનોલોજી કંપની વિકસિત દેશોને સક્ષમ છે અને અન્ય દેશો માટે સખત પ્રતિષ્ઠાપક છે. ભારત આંતરિક ક્ષેત્રે પ્રથમ 5 દેશોમાં સ્થાન મેળવે છે અને દેશોમાં ચંદ્ર અને પ્રખ્યાત ધ્રુવીય સેટેલાઇટ લોન્ચ હોવાના મિશન સહિત નિયમિતપણે અનેક અવકાશ મિશનો પણ કર્યા હતા. ભારત ફ્લેગ
કમળો, પોલિયો જેવી બીમારીઓ અને પૂર, ભૂકંપ, ભૂખમરો જેવી પરિસ્થિતિ સફળ રીતે સામનો કરીને આજે મજબૂત રીતે ઊભું રહ્યું છે અને આજે જે કોરોનાની મહામારી ચાલી રહી છે અને સામે પણ ભારત સક્ષમ થઈને લડી રહ્યું છે અને અમુક અને સફળતા પણ મળી રહી છે. ભારત જેને બીજી મહામારીઓને હાર આપી હતી એમાં કોરોનાને પણ જલ્દી સફળતા મેળવી લેશે. ભારતે ઘણીવાર તેની મોટી અને વિકસિત અર્થવ્યવસ્થા, લશ્કરી સૈન્ય અને વસ્તીને જોતા એક મહાન શક્તિ છે. સંભવિત મહાસત્તા તરીકે ઓળખવામાં આવે છે. વિશ્વની નવી સ્વતંત્ર રાષ્ટ્ર વ્યવસ્થા ભારતની સતત લોકશાહી સ્વતંત્ર બને છે. આજે ભારત સમાજવાદી, બિન સાંપ્રદાયિક અને અખંડિતતા ધરાવતું છે. ભારત આઝાદ થયું અને આજે 74 વર્ષ થયા છે. ભારત એક અખંડ રાષ્ટ્ર બન્યું છે. ભારત બહુજન હિતાય અને બહુજન સુખાયના હેતુથી સુશાસનમાં રસ્તે પ્રગતિ કરી રહ્યું છે અને પ્રગતિ કરતું રહેશે. જય હિન્દ, જય ભારત. થેન્ક યુ. સુધિકા, સરસ. Salute, બહુ salute. મળ્યું ઋષિકા. Ruchita Brain, excellent, beta, excellent. સરસ બોલી. Well done, well એવું done. સુપર. Thank you, sir. વાહ વાહ. સુશાસન દિવસ પર આગળ આપણે વિડીયો જોઈશું. સુશાસન દિવસ વિડીયો. क्लिक करें तो आइए शुरू करते हैं। सुशासन का अर्थ है एक ऐसा शासन जिसमें देश के लोग प्रसन्न हो, उनका विकास हो, देश के हर फैसले में उनकी हामी शामिल हो। ऐसे शासन को ही सुशासन कहा जा सकता है, जिसकी कल्पना भी आज का व्यक्ति नहीं कर सकता। ऐसे शासन राम राज्य में हुआ करते थे। जब कोई नेता स्वहित छोड़ जनता के हित में कार्य करता है, वही सुशासन हो सकता है। लेकिन आज का नेता सबसे पहले स्वहित, फिर अपनों और फिर कहीं कुछ हो तो जनता का हित देखता है। भारत में सुशासन दिवस पूर्व प्रधानमंत्री अटल बिहारी वाजपेयी के जन्म दिवस के दिन तय किया गया है। वाजपेयी जी एक ऐसे प्रधानमंत्री थे जिन्हें पक्ष के साथ विपक्ष के लोग भी आदर देते थे और आज की राजनीति में यह बात बहुत बड़ी है। सुशासन दिवस 25 दिसंबर को मनाया जाता है। सुशासन दिवस की स्थापना कब की गई? सुशासन दिवस की घोषणा प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी ने 25 नवंबर 2014 को वाराणसी में की थी। वाजपेयी की लोकप्रियता को देखते हुए मोदी जी ने इस दिन को सुशासन दिवस के लिए सबसे उपयुक्त कहा। वाजपेयी एक ऐसे प्रधानमंत्री थे जिन्हें हर कोई पसंद करता था। उनके सिद्धांत, उनका नजरिया एवं उनके काम करने के ढंग ने देश में बहुत बड़ा परिवर्तन किया। सुशासन क्या है? राम राज्य ही सुशासन की वास्तविक परिभाषा है, लेकिन समय के साथ साथ एवं परिस्थितियों के कारण इसकी वास्तविकता बदलती जा रही है। मनुष्य की सोच एवं विचारधारा को जहां खुला आसमान मिलता है, वास्तव में उसी धरा पर सुशासन होता है। भारत के इतिहास में सुशासन के कई उदाहरण हैं, लेकिन जैसे जैसे भारत में आधुनिकता का युग आया, वैसे वैसे सुशासन दूर होता गया और उसकी परिभाषा भी बदलती गई। आजादी के बाद से आज तक भारत लोकतांत्रिक देश है, जिसमें जनता का मत सर्वोपरि है। लोकतांत्रिक शासन भी सुशासन का ही एक रूप है, जिसमें देश की जनता के पास अधिकार होते हैं और उनमें सामंजस्य बिठाने के लिए कुछ कर्तव्य एवं नियमों का समावेश किया जाता है। भारत देश भी इसी सिद्धांत पर चलता है। प्रजातंत्र ही यहाँ की सबसे बड़ी ताकत है, लेकिन शायद आज के समय में यह शब्द केवल अपने आप में अर्थ ही प्रकट करते हैं और वास्तविकता से बहुत दूर हो चले हैं। भ्रष्टाचार ने देश को प्रजातांत्रिक होते हुए भी 86 लोगों का गुलाम बना दिया। ऐसे में सुशासन की कल्पना से ही आदमी के चेहरे पर व्यंग्यात्मक हंसी का भाव दिखाई देने लगता है। क्या इस सभी के पीछे केवल राजनेता का दोष है?
क्या आज के समय में सुशासन बस एक स्वप्न मात्र है? आज प्रजातंत्र की वास्तविकता ही जनता के सामने स्पष्ट नहीं है। शायद यही सबसे बड़ा कारण है कि भारत में भ्रष्टाचार बढ़ता ही जा रहा है और सुशासन एक ठिठोली बनकर रह गया है। सुशासन के प्रमुख अंग इस तरह हैं। विधि। भारतीय संविधान अनुच्छेद 14 के मुताबिक विधि शासन के यह स्पष्ट किया गया है कि देश के सभी नागरिकों के लिए समान नियम बनाए गए हैं जो कि देश में रहने वाले एवं देश के बाहर से आने वाले लोगों पर समान रूप से लागू किए जाएंगे। किसी जाति धर्म विशेष के लिए इन्हें ना तो तोड़ा जा सकता है और ना ही बदला जा सकता है। समानता एवं समावेशन। सभी जाति एवं धर्म के लोगों के पास समान अधिकार हैं जिसके तहत वो स्वतंत्रता से अपना जीवन यापन कर सकते हैं। उन्हें अपना मत रखने अपनी बात कहने का पूरा अधिकार है भले ही वो किसी भी धर्म एवं जाति के हो। भागीदारी। हर मनुष्य को देश के अहम मुद्दों पर बोलने का हक है। सभी जगह बिना किसी बंधन के वो अपनी भागीदारी दे सकता है। किसी भी जाति धर्म के लोगों को देश के हर कार्य में अपनी भागीदारी देने का हक है एवं उनका कर्तव्य भी। अनुक्रियता। देश के नागरिकों को देश के हित में एवं शांति के लिए कुछ नियमों का पालन करना अनिवार्य है। इसे वो अपने अधिकारों के हनन के रूप में नहीं देख सकता है क्योंकि एक बड़े समाज को विभिन्नता के साथ एक ही जगह पर शांति से रहने के लिए कुछ बातों के लिए उत्तरदायी होना जरूरी है जिसके लिए उन्हें नियमों का पालन करना जरूरी है। बहुमत। किसी व्यक्ति विशेष के अधीन नहीं है। बहुमत ही सर्वश्रेष्ठ है। इसका उल्लंघन कोई नहीं कर सकता है। सरकार सदैव बहुमत के हिसाब से ही अपना निर्णय ले सकती है। प्रभावशीलता दक्षता। सुशासन के तहत शासन में कुछ भी करने की काबिलियत होना जरूरी है और जनता उन पर भरोसा करे उनमें यह गुण होना जरूरी है। यह एक ऐसा गुण है जिसका ख्याल नागरिक को वोट देते वक्त करना चाहिए। उसे आकलन करना चाहिए कि उम्मीदवार में कौन सा ऐसा गुण है जिसमें प्रभावशीलता दक्षता का गुण मौजूद है। यही गुण ही किसी शासक को हर परिस्थिति में लड़ने की हिम्मत देता है। पारदर्शिता। यह एक अहम बिंदु है। प्रजातंत्र में शासन और जनता के मध्य पारदर्शिता सबसे जरूरी है। यह जनता का हक और सरकार का कर्तव्य है। न्याय नियम सरकारी कार्य किसी में भी पारदर्शिता का होना जरूरी है। उत्तरदायित्व। यह एक ऐसा बिंदु है जिसका पालन सरकार के साथ साथ जनता को भी करना अनिवार्य है। किसी भी शासन प्रणाली को संचालित करने के लिए उत्तरदायित्व निभाना जरूरी है। उपरोक्त दिए गए सभी पॉइंट आज के समय के अनुसार सुशासन की वास्तविक परिभाषा है। जहां भी इन सभी बिंदुओं के आधार पर शासन होता है उसे सुशासन कहा जाता है। सुशासन दिवस। इस दिवस के कारण नागरिक एवं सरकार को इस दिशा में सोचने का एक दिन मिलता है। व्यस्तता के कारण आज का नागरिक कर्तव्य एवं अधिकार के बारे में सोचता ही नहीं है। चाहे ना चाहे हर व्यक्ति भ्रष्टाचार की गिरफ्त में है। ऐसे में सुशासन क्या है इसी बात का मतलब नागरिक को पता नहीं चलता। सुशासन दिवस आपको यह मौका देता है कि हम सभी कम से कम एक दिन अपने अधिकारों एवं कर्तव्यों के विषय में सोचें और उसके तहत विचार कर देश के प्रति अपने कर्तव्यों का निर्वाह करें और अपने अधिकारों के लिए सवाल करें। यही सुशासन दिवस का महत्व है। जय हिंद जय भारत। फाइन वीडियो है। આઝાદી અને સુશાસન પર આગળ વક્તવ્ય આપશે સુરતી મહેક. યસ મેમ, અવાજ આવે છે મારો? હા બેટા આવે છે અવાજ. ગુડ ઇવનિંગ મારા વાલા વિદ્યાર્થી મિત્રો, અહીં પધારેલા આચાર્ય તેમજ મારા આદરણીય ગુરુજનો. આજે હું આઝાદીના અમૃત મહોત્સવ કાર્યક્રમ નિમિત્તે આઝાદી અને સુશાસન વિશે થોડું કહેવા માંગુ છું. એ આપ સૌ સાંભળો એવી મારી આશા. આઝાદીના 75 વર્ષ પછીનો આ કાર્યક્રમ અમૃત મહોત્સવ ભારતના દરેક નાગરિકનો પર્વ બને અને આઝાદીના અમૃત મહોત્સવનો કાર્યક્રમ એવો હોવો જોઈએ જેમાં સ્વાધીનતા સંગ્રામની ભાવના અને તેનો સાક્ષાત અનુભવ મળી શકે અને તેથી દેશના શહીદોને શ્રદ્ધાંજલિ મળી શકે અને એમના સપનાનું ભારત બનવાનો સંકલ્પ સફળ થાય. જેમાં સનાતન ભારતની ઝલક હોય, જેમાં આધુનિક ભારતની ચમક હોય, જેમાં મનુષ્યના આધ્યાત્મિક પ્રકાશ હોય અને જેમાં આપણા દેશના મહાન વૈજ્ઞાનિકોની પ્રતિમા હોય. આ આયોજન આપણા આ 75 વર્ષમાં થયેલા
દુનિયાને બતાવવાનો અને આગળના 25 વર્ષ માટે એવી રૂપરેખા તૈયાર કરવાનો જ્યારે 2047માં આપણો દેશ આઝાદીના 100 વર્ષ ઉજવશે ત્યારે આપણે ક્યાં હશું, આપણું સ્થાન ક્યાં હશે અને આપણા દેશમાં આપણે કેટલો વિકાસ કર્યો હશે. આઝાદીના 75 વર્ષ આપણને પ્રેરણા આપે છે કે આપણે દેશને વિકાસને કરવા માટે તે દિશામાં લઈ જવા માટે મજબૂતાઈ આપે છે. તેથી આ 75મું વર્ષ આપણા માટે દિશા સૂચક છે. ઉત્સવેન વિરામ યસ્માકં સ્થાતરમ નિષ્ફલમ ભવે કે કોઈ પણ પ્રયાસ કરવા માટે સંકલ્પ ઉત્સવ વગર સફળ થતો નથી. ભારતમાં એવું કોઈ સ્થળ નથી કે જેના કોઈને કોઈએ પોતાનું ભારત દેશના વિકાસ માટે યોગદાન ન આપ્યું હોય. આ બધાનું યોગદાન પ્રેરક કહાની દેશ સામે આવશે ત્યારે તેઓ ખૂબ ગર્વ અનુભવશે અને પોતાના પરિવાર, ગામ, શહેર અને આખા દેશ માટે આ ઘણો મોટો પ્રેરણા સ્ત્રોત બનશે. દેશ અને સમાજ આપણા દેશમાં સૌ સાથે મળીને એમને પ્રોત્સાહન અને સહકાર આપવાનો છે. આ ઐતિહાસિક પર્વ દ્વારા આપણે દેશને હજુ વિકસિત સમૃદ્ધ કરવાની પ્રેરણા મળે છે. આપણે આપણા સ્વતંત્ર સેનાઓના સપના પૂરા કરવાના છે. ભારતને ઊંચો અને સફળ બનાવવા માટે તેમણે શહીદી વહોરી હતી અને પોતાનું જીવન આ કાળા પાણીની જેલની સજામાં વિતાવ્યું હતું. ભારત અત્યારે એ કાર્ય કરી રહી છે જેની વર્ષો પહેલા આપણે કલ્પના પણ ન કરી શકતા હતા. 75 વર્ષના સફરમાં એક કદમ ઉઠાવીને આ દેશ અહીં સુધી પહોંચ્યો છે. આ દેશના દરેક લોકોને કોઈને કોઈ રીતે યોગદાન છે. બધાનું યોગદાન સ્વીકારીને અને સાથે મળીને દેશની પ્રગતિ કરી શકાય. આપણે એ જ મંત્ર ભણ્યા છે અને આપણે એ જ મંત્રને ફોલો પણ કરવાનું છે. ભારત દેશ જ્યારે આઝાદીના 75 વર્ષ ઉજવશે ત્યારે દેશ એ લક્ષ્યની તરફ જશે. તેને પ્રાપ્ત કરવા માટે મજબૂત કદમ ઉઠાવશે જે પહેલા અસંભવ લાગતા હતા. આ આઝાદી અમૃત મહોત્સવ સ્વતંત્ર દિવસ જેવો જ પવિત્ર પર્વ છે. બંધારણમાં બદલાતી જતી લોકોની જરૂરિયાતો, અપેક્ષાઓ, આકાંક્ષાઓ, ઈચ્છાઓનો સમન્વય કરી બંધારણનું જીવન મૂળભૂત દસ્તાવેજ બનાવવામાં આવ્યો. બંધારણમાં રાષ્ટ્રની ગરિમાનું સ્થાન ઊંચું અને જળવાઈ રહે તેવા તમામ ઉપાયો કરવામાં આવ્યા. આઝાદી પછી ભારતના સુશાસન માટે રાજ્યનો સંઘ બનેલો છે. કેન્દ્ર અને રાજ્યો વચ્ચે સુશાસન માટે કાર્યો અને સત્તાની સ્પષ્ટ વહેંચણી કરવામાં આવી છે. ભારતમાં સંસદીય પદ્ધતિની સાંકળ છે. સ્વતંત્ર, નિષ્પક્ષ અને ન્યાયતંત્ર છે જે સુશાસન માટે રક્ષક અને વાલી તરીકે રક્ષણ કરે છે. દેશના ઉત્તમ વહીવટ માટે સર્વોચ્ચ અદાલત બંધારણની સમીક્ષા અને અર્થઘટન કરવાની અંતિમ સત્તા ધરાવે છે. બંધારણે નાગરિકોને મૂળભૂત હકો આપ્યા છે. દેશના સુશાસન ચાલે અને કલ્યાણ રાજ્ય બને તે માટે રાજ્ય નીતિના માર્ગદર્શક સિદ્ધાંતો આપવામાં આવ્યા છે જેમાં દેશના પછાત વર્ગના નીતિઓ અને વંચિત સમુદાયના ઉત્કર્ષ માટે વિશેષ જોગવાઈઓ કરવામાં આવેલી છે. એટલા માટે સંસદીય લોકશાહી સરકારને જવાબદાર સરકાર પણ કહેવામાં આવે છે. સંઘ અને રાજ્ય વચ્ચે સુશાસન ચાલે એટલા માટે સંઘ યાદીમાં સત્તાવન વિષયો જેવા કે સંરક્ષણ, અણુશક્તિ, નાણું અને બેન્કિંગ, રેલવે જેવા વિષયોનો સમાવેશ કરવામાં આવ્યો છે. જ્યારે રાજ્ય યાદીમાં કૃષિ, સિંચાઈ, શિક્ષણ, આરોગ્ય, વેપાર, વાણિજ્ય જેવા 66 વિષયોનો સમાવેશ કરવામાં આવ્યો છે. કેન્દ્ર અને રાજ્યની સંયુક્ત યાદીમાં 47 વિષયોનો વહીવટ થાય છે. દેશના શાસન માટે સરકારના 3 અંગો છે: ધારાસભા, કારોબારી અને ન્યાયતંત્ર. તેમ તેના જુદા જુદા અંગો પોતાનું કાર્ય કરવામાં છતાં તેમની વચ્ચે સંકલન હોય છે. તેમજ આપણા દેશના કાર્યક્રમમાં પણ કરવા છતાં તેમની વચ્ચે સંકલન હોય તો જ થતા કાર્ય તંદુરસ્તી રહી કાર્ય કરી શકે. તેમ ત્રણેય અંગો વચ્ચે સહકાર અને સંકલન હોય તો જ આપણે આપણા દેશને સુશાસિત કરી શકીએ. વાહ બેટા વાહ, શાબાશ મહેકબેન, વેરી ગુડ, એક્સલન્ટ. સરસ સરસ મહેક, થેન્ક યુ સરસ. સર. થેન્ક યુ સર. થેન્ક યુ. વેલ ડન બેટા. હવે આપણે આગળ આઝાદીનો 75મો અમૃત મહોત્સવ વિશે વિડીયો જોઈશું. સ્વતંત્ર આઝાદીના 75 વર્ષ પૂર્ણ થવાના અવસરે આઝાદી કા અમૃત મહોત્સવની રાષ્ટ્રવ્યાપી ઉજવણીના ભાગરૂપે મોરબી જિલ્લામાં મોરબી સત્યાગ્રહ, વોકર કરાર અને નાના સાહેબ પેશવાના સમાધિ સ્થળ અંતર્ગત મોરબી જિલ્લામાં 3 સ્થળો પર આઝાદી અમૃત મહોત્સવની ઉજવણી કરવામાં આવી. और स्पेशली आए हुए हमारे बीच माननीय सम्मानित अतिथि श्री प्रदीप भाई वाड़ा
गांधी जी અને એમના 78 તોડ દિયા। આથી આ ઘટનાથી હું બ્રિટિશ સામ્રાજ્યના પાયામાં લૂણો ભેગા થયા છે। જો અંગ્રેજ શાસનથી આપણને આઝાદી પ્રાપ્ત ન થઈ હોય તો 75 વર્ષ પછી કાર્યક્રમ મોરબી स्मारक है और एकता का संदेश है कि भाषा अनेक, भाव एक, राज्य अनेक, राष्ट्र एक। अगस्त 2023 तक चलेगा। हमारी यहाँ मान्यता है कि जब कभी ऐसा अवसर आता है तब सारे तीर्थों का एक साथ संगम हो जाता है। खूब धन्यवाद। ચલો બહુ ફાઇન, સરસ। ભારતના માનવજાતના હૈયામાં આઝાદીનો જન્મ થયો। આ મહામૂલ્ય આઝાદી મેળવવાના બનાવો રોમાંચક હતા। આજે આપણે જે આઝાદીનો શ્વાસ લઈ રહ્યા છે એની પાછળ લાખો મહાપુરુષોના બલિદાન છે, ત્યાગ અને તપસ્યાની ગાથા છે। આઝાદી માટે અવ્યર્થ સંઘર્ષ કરનારા મહાત્મા ગાંધીજી, સરદાર પટેલ, પંડિત જવાહરલાલ નહેરુ, એમનો ફાળો કોઈ નાનો સૂનો ન હતો। આઝાદી માટે કેટલાય ક્રાંતિકારી નવયુવાનો જેવા કે ભગતસિંહ, મંગલ પાંડે, ઉધમસિંહ, એમણે આઝાદી માટે પોતાનું સર્વસ્વનું બલિદાન આપીને મોતને મુઠ્ઠીમાં લઈને ફરતા આવા ક્રાંતિકારીઓ ફાંસીના ગાળિયાને ચૂમનારા શૂરવીર જવાનો હતા। આવા મહાપુરુષોના વીરતાને કારણે જ આજે આપણે સ્વરાજ્યમાં આઝાદીનો શ્વાસ લેવાનું સદભાગ્ય પ્રાપ્ત થયું છે। આઝાદીની લડતમાં આબાલ વૃદ્ધ સૌ નર નારીઓએ ઉત્સાહપૂર્વક સહભાગી બનીને ગૌરવવંતો ઇતિહાસ સર્જ્યો હતો। અંગ્રેજોની કારમી ગુલામીમાંથી ભાવિ સમાજને મુક્ત કરવામાં કોઈ કસર એમણે છોડી ન હતી। ભારત એક ચીર પુરાતન રાષ્ટ્ર છે, હજારો વર્ષોનો ઇતિહાસ છે, હજારો વર્ષોનો સાંસ્કૃતિક વારસો છે અને તેથી જ યુરોપીય લોકો ભારતને સોને કી ચિડિયાના નામથી ઓળખતા। વેદથી વિવેકાનંદ સુધી, ઉપનિષદથી ઉપગ્રહ સુધી, સુદર્શન ચક્રધારી મોહનથી લઈને રેટિયાધારી મોહનદાસ સુધી, મહાભારતના ભીમથી લઈને ભીમરાવ આંબેડકર સુધી ઇતિહાસની યાત્રા અમર છે। આ મહામાનવોએ મહામૂલ્યો અપાવવા માટે આકરી તપસ્યા કરી છે અને સ્વતંત્ર ભારતનું સ્વપ્ન સાકાર કર્યું છે। મોદી સરકારે 3 વર્ષના ટૂંકા શાસનમાં જ દુનિયામાં ભારતનું નામ વિકસિત દેશોની હરોળમાં મૂકી દીધું છે। 40 વર્ષના ઇતિહાસમાં 13 દિવસ, 13 મહિના અને 4.5 વર્ષ અટલ બિહારી વાજપેયીએ દેશમાં સુશાસન સ્થાપ્યું હતું। 370 કલમ હટાવીને 75 વર્ષે કાશ્મીરના લોકોને એમના હકો અપાવ્યા હતા। એટલું જ નહીં, જીએસટી લગાવીને આર્થિક ભેદભાવ પણ દૂર કરવામાં આવ્યા છે। સ્વરાજ્યમાં સુશાસન સ્થપાય એવો ભારતના 125 કરોડ દેશવાસીઓનું સ્વપ્ન છે। આવું સુશાસન ધ્યેય, પુરુષાર્થ, પરાક્રમ, શિસ્ત કે સમર્પણ વિના સંભવ નથી। સુશાસનના સ્વપ્નને સાકાર કરવા દરેક ભારતવાસીઓએ, પછી તે પંચાયત હોય કે પાર્લામેન્ટ, સરપંચ હોય કે વડાપ્રધાન, દરેકે સુશાસન લાવવા માટે કટિબદ્ધ થવું પડશે। સુશાસનનો સીધો સાચો અર્થ છે આપણા દેશનો અદનામાં માનવીને જીવનમાં બદલાવ લાવવાનો છે। સરકારે પછાત રહી ગયેલા ગામડાના વિકાસ માટે કામો કરી રહી છે। ગામડામાં શિક્ષણ, આરોગ્ય, વીજળી, ખેતી એમાં કેટલો વિકાસ કર્યો છે એનો આધાર પણ સુશાસન પર રહેલો છે। સમાજમાં અનુસૂચિત જાતિ, જનજાતિ, પછાત અને વંચિત રહી ગયેલા જે લોકો છે, જે સામાજિક, આર્થિક, શૈક્ષણિક, સાંસ્કૃતિક વિકાસ કરવો એમનો બહુ જરૂરી છે। દેશના સુશાસન માટે સ્વામી વિવેકાનંદે એક ભાષણમાં કહ્યું કે દેશમાં સ્ત્રીઓની સ્થિતિ ન સુધરશે તો જેમ એક પક્ષી એક પાંખ વગર ઉડી નહીં શકે તેમ દેશનું સુશાસન પણ સ્થપાશે નહીં અને એટલા માટે જ મહિલાઓનું સશક્તિકરણ પણ સુશાસન લાવવા માટે કરવું જરૂરી છે। આજે આપણા દેશમાં હિંસાની ઘટનાઓ ન બને, શાંતિ અને વ્યવસ્થા જળવાઈ રહી છે।
વિકાસનું આ પહેલું કદમ છે. હુમલા, તોફાનો, આતંકવાદ, બળવાખોરી અને હિંસાનું પ્રમાણ પણ સુશાસનમાં ઘટી રહ્યું છે. ઉચ્ચ વહીવટમાં ભ્રષ્ટાચાર સુશાસનની ગુણવત્તા માટે સૌથી મોટું અવરોધક પરિબળ છે, એ પણ ધીમે ધીમે દૂર થવું જોઈએ. ભારતના શિક્ષિત લોકોને સરકારી નોકરી મળે, મેક ઇન ઇન્ડિયા જેવા કાર્યક્રમો દ્વારા રોજગારી અપાવવામાં આવી રહી છે. ગરીબ વ્યક્તિને પણ ઝડપી કાનૂની ન્યાય મળે એવા પ્રયત્નો પણ થઈ રહ્યા છે. સુશાસન સરકારને કઈ દિશામાં વિકાસ કરવાનો છે તે હોકાયંત્રની જેમ દિશા બતાવે છે. કાયદામાં સુધારા થવાથી 1991માં ઔદ્યોગિક નીતિમાં ઉદારીકરણ, ખાનગીકરણ અને વૈશ્વિકીકરણ કરવામાં આવ્યું છે અને એના કારણે વ્યાપાર કરવાની સરળતા વધી છે. સરળ અને ઝડપી વહીવટ માટે દરેક શાખાનું વિકેન્દ્રીકરણ કરવામાં આવ્યું છે. સરકારે દેશના ગરીબોના ઉદ્ધાર માટે અનેક કાર્યક્રમો, ખાસ કરીને ગ્રામોદયથી ભારત ઉદય, પ્રધાનમંત્રી આવાસ યોજના, માં અન્નપૂર્ણા યોજના, સુલભ શૌચાલય, કૃષિ માટે પાક વીમા યોજના, પ્રધાનમંત્રી ગ્રામોદ્ધાર યોજના, મનરેગા યોજના જેવી અનેક યોજનાઓ અને કાર્યક્રમો અમલમાં મૂક્યા છે અને એના કારણે સુશાસનની પરિસ્થિતિમાં ઘણો ફેરફાર થઈ રહ્યો છે. યુવાનોને રોજગારી મળી રહે એટલા માટે જ્યોતિ ગ્રામોદ્યોગ વિકાસ યોજના, વાજપેયી બેંકેગર યોજના, એગ્રો બિઝનેસ પોલિસી 2016 જેવી યોજનાઓ અમલમાં મૂકવામાં આવી છે. સાયન્સ અને ટેકનોલોજીનો ઉપયોગ કરીને આરોગ્ય ક્ષેત્રે પણ સરકારે પ્લેગ, શીતળા, કોલેરા જેવા રોગોને નાથ્યા છે. સરકાર લોકો માટે લોક કલ્યાણના કામો કરે, ખાસ કરીને લોકોનો સામાજિક, આર્થિક, રાજકીય, શૈક્ષણિક અને આરોગ્યલક્ષી કાર્યો કરે એવી અપેક્ષા લોકો સરકાર પર રાખે છે અને લોકોની જરૂરિયાત સરકાર પૂરી કરી રહી છે. દેશમાં સરકારે બેરોજગારીની સમસ્યા દૂર કરવી જોઈએ. હિંસા થતી હોય ત્યાં હિંસા બંધ કરાવવી જોઈએ. ગરીબોને સરળ અને ન્યાયમાં વિલંબ ન થાય એટલા માટે ઝડપી એમને ન્યાય અપાવવો જોઈએ. સામાજિક અને આર્થિક રીતે પછાત રહી ગયેલા લોકોનું સશક્તિકરણ ન થાય ત્યાં સુધી સુશાસન દેશમાં આવશે નહીં. ઝડપી વિકાસ કરવો હશે તો પછાત જાતિઓને પણ ખાસ કરીને આગળ લાવવાનો પ્રયત્ન કરવો જોઈએ. દેશમાં આઝાદી પછી સુશાસન સ્થપાય, કલ્યાણ રાજ્ય બને એટલા માટે દરેક રાજ્યને રાજનીતિના માર્ગદર્શક સિદ્ધાંતો આપવામાં આવેલા છે. સંઘ સરકાર અને રાજ્ય સરકાર વચ્ચે દેશનો વહીવટ સરળ, ઝડપી થાય એટલા માટે વિકેન્દ્રીકરણ કરવામાં આવેલું છે અને એ પ્રમાણે સંઘ યાદીમાં 97 વિષયો જેવા કે સંરક્ષણ, અણુશક્તિ, નાણું, રેલવે જેવા વિષયો સંઘ યાદી સંભાળે છે. રાજ્ય યાદીમાં રાજ્યના કૃષિ, સિંચાઈ, શિક્ષણ, આરોગ્ય જેવા 66 વિષયો રાજ્ય સરકાર સંભાળે છે. એટલું જ નહીં, કેન્દ્ર અને રાજ્યની સંયુક્ત યાદી પણ 47 વિષયો સંભાળી રહેલી છે. આમ આઝાદીના 75 વર્ષ પછી ભારતમાં સામાજિક, રાજકીય, ઔદ્યોગિક, સાંસ્કૃતિક, શૈક્ષણિક અને આરોગ્યલક્ષી આમ દરેક ક્ષેત્રે શ્રેષ્ઠ સિદ્ધિઓ હાંસલ કરવામાં સફળતા મળી છે. અસ્તુ. હવે આગળના કાર્યક્રમમાં આપણા આચાર્ય શ્રી ડોક્ટર જોશી સર આપણને આઝાદી અને સુશાસન વિશે માહિતી આપશે. જોશી સર. હા, ડોક્ટર જોશી સર. એકવાર રિફ્રેશ કરી લો ને, આ સિસ્ટમ રિફ્રેશ કરી લો એટલે થોડું વ્યવસ્થિત સ્ટેન્ડ થઈ ગયું, સ્ટીલ થઈ ગયું છે. મારો અવાજ સંભળાય છે? હેલો. હા હા, સંભળાય છે. નરેન્દ્રભાઈ, સતીશભાઈ અને આ કાર્યક્રમના કન્વીનર કોકિલાબેન, મારા સાથી શિક્ષક મિત્રો અને મારા વાલા વિદ્યાર્થી મિત્રો, વર્ષ દરમિયાન ઘણા બધા વેબિનાર કર્યા. એમાં કોકિલા ખૂબ મહેનત કરી છે. ખૂબ સારો વેબિનાર રહ્યો. બાળકોએ ખૂબ સરસ મજાની એક કાર્યક્રમ થાય એમાં આપણે પણ સહભાગી બનીએ છીએ જ્યાં આપણે બાળકોને જોઈએ છે. મિત્રો, વચ્ચે જે કોકિલાબેને સેકન્ડ નંબરની વિડીયો ક્લિપિંગ બતાવી, એ ક્લિપિંગ આજથી 2300 વર્ષ પહેલા ચાણક્યએ પુસ્તક કૌટિલ્ય અર્થશાસ્ત્રમાં આપી હતી.
અર્થશાસ્ત્રમાં એમ કીધું કે રાજાએ સારું શાસન કરવું હોય તો કઈ બાબતને ધ્યાનમાં રાખવી જોઈએ. તો પહેલું મિત્રો રાજાએ એટલે કે અત્યારે લોકશાહી છે એટલે લોકશાહીમાં પ્રજા જ રાજા કહેવાય. એટલે આ લોકશાહીને ટકાવી રાખવા માટે આપણે કઈ બાબત જોઈએ એ ટૂંકમાં વાત કરું. મિત્રો આ 75 વર્ષ ઉજવવાનો આશય શું છે? આશય એક જ છે, આપણે આપણા મહાન ક્રાંતિકારીઓને જેને આઝાદી અપાવી તેને આપણે ઓળખીએ, આ જાણીએ. નહીંતર હિસ્ટ્રી રિપીટ ઇટસેલ્ફ. જો આપણે એમને ભૂલી જશું તો પાછા ગુલામ થઈ જશું. આ ઇતિહાસનું પુનરાવર્તન થાય. તો મિત્રો 9 સ્તંભ છે કોઈ પણ શાસનના, સારા શાસનના, સુશાસનના 9 સ્તંભ છે. એમાં પહેલો સ્તંભ છે પાર્ટિસિપેશન. મિત્રો લોકો એમાં ઇન્વોલ્વ થવા જોઈએ. મને રાજકારણ ગમે, પોલિટિક્સ બહુ ખરાબ, એમાં ભાગ એ બધી વાત ખોટી. ઇન્વોલ્વ થવો. મિત્રો સ્વચ્છ ભારત અભિયાન એને આખા ભારતની શકલ બદલી ગઈ. લોકો ઇન્વોલ્વ થયા. મિત્રો પોલીસ ડિપાર્ટમેન્ટે પણ એક પ્રોગ્રામ બહુ સરસ કર્યો, ફ્રેન્ડ ઓફ પોલીસ. અને મિત્રો સુરતમાં તો આખા ભારતમાં સૌથી વધુ પીપીપી પબ્લિક પાર્ટનર પ્રોજેક્ટ છે, લોકોની ભાગીદારીથી છે. બીજું મિત્રો એકેબિલિટી, જવાબદારી. આપણી જવાબદારી છે. જ્યારે કંઈક ખોટું થાય તો એને પડકારવું આપણી જવાબદારી છે. રાષ્ટ્રીય સંપત્તિને સાચવવી આપણી જવાબદારી છે. લોકશાહીને સાચવવી પણ આપણી જવાબદારી છે. ત્રીજો પિલર છે કોન્સેન્સસ ઓરિએન્ટેડ. એનો મતલબ એમ કે બધાને સાથે લઈને ચાલવું પડે. નરસિંહની સરકાર હતી ત્યારે મિત્રો આર્થિક સુધારા થયા, ગ્લોબલાઇઝેશન એન્ડ પ્રાઇવેટાઇઝેશન પર મોહર મારવામાં આવી 1972માં. ત્યારે આખા ભારતમાં એને 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 એક્સેપ્ટ કરવામાં આવ્યું કે દેશે કરવટ બદલવી પડશે. આપણો પણ મિત્રો આપણે આટલી બધી વિવિધતા છે, આપણામાં આમ સંબંધ છે. મિત્રો 1971 તે વખતની સરકાર પર દબાણ હતું કે વિપક્ષને કેવી રીતે વિશ્વાસ મળીએ, પણ વિપક્ષ સામેથી કીધું કે તમે બાંગ્લાદેશને છૂટું કરી નાખો. આ સહભાગિતાનું બેસ્ટ ઉદાહરણ છે. મિત્રો ચોથું ચાણક્ય વાત કરીએ, કોઈ પણ વહીવટમાં પારદર્શિકતા હોવી જોઈએ. જે બાબતમાં ભારત હજી બહુ પાછળ છે મિત્રો. એવું નહીં કે આપણા દેશની બધી સારી વાત કરવાની, જે છે તે કરવાની. મિત્રો આરટીઆઈ નો કાયદો આવ્યો છતાં પણ હજી પણ ભારતે આમાં ઘણું બધું કરવું પડે એમ છે. અન્ના હજારે એટલે મારે લોકપાલ લાવવા માટે જ ઘણા વર્ષો ઘણો સમય બેઠા હતા ઉપવાસ પર. એમણે ઈચ્છ્યું કે ભાઈ એ ટાઈમ લિમિટ હોવી જોઈએ અને કામ થવું જોઈએ. બીજું મિત્રો રિસ્પોન્સિવ. આમાં આપણો દેશ બહુ સારી રીતે કામ કરે છે કે જ્યારે શિક્ષણમાં જે પ્રકારના સુધારા જરૂર પડે કર્યા. મિત્રો COVID-19 માટે જે સરકારે નિર્ણય લીધા કે ભાઈ સ્કૂલ કોલેજો બંધ, કર્ફ્યુ લગાડો, લીધા, સારો રિસ્પોન્સ આપ્યો. મિત્રો ફોરેનમાં જે ભારતીયો ફસાઈ ગયેલા હતા એના માટે વંદે ભારતમ કરીને ટ્રેન યોજના શરૂ કરી, બહુ રિસ્પોન્સ મળ્યો. ચાણક્ય વાત કરી કે કોઈ પણ ગવર્નન્સ હોય ને તે ઇફેક્ટિવ અને એફિશિયન્ટ હોવું જોઈએ. મિત્રો ચીને જયારે હુમલો કરવાનો પ્રયત્ન કર્યો, ખૂબ શાંતિથી એનો વિરોધ કરીને જબરજસ્ત ઝડપા તોડી જવા પડ્યો. સર્જિકલ સ્ટ્રાઇક કરવામાં આવી. મિત્રો ખૂબ જ તત્પરતાથી રસી શોધવામાં આવી. કેટલા કરોડો લોકોને ઉજાલા ગયા. આવું એફિશિયન્સી દર્શાવે કે આપણે કરી શકીએ છીએ. ટાઈમ લિમિટમાં આટલા બધા ખાતા ખોલવામાં આવ્યા, કેટલા લોકોને અનાજ પૂરું પાડવામાં આવ્યું, કેટલા બધા લોકોને ટેસ્ટિંગ કરવામાં આવે છે, વેક્સિન મૂકવામાં આવે છે. ધેટ્સ ગુડ. મિત્રો આ બાબત બહુ અગત્યની છે ભારત માટે. ફોલોઝ રૂલ્સ એન્ડ રેગ્યુલેશન. ભારતમાં એવું કે ચૂંટાયેલા લોકોએ કાયદા કાનૂનનું પાલન જ નહીં કરવાનું. આ બહુ ખોટી વાત છે. એટલે તો પહેલું કરવું પડે. એમ મિત્રો આવા ટાઈમમાં ઘણા બધા નેતાઓના ઘરે ડીજે ના તાળે લોકોએ નાઈચા, રેલીઓ કાઢી, તાઇફાઓ કર્યા. એ નોટ ગુડ. એ સારું રાજનું લક્ષણ નથી. મિત્રો આગળ ઇક્વિટેબલ એન્ડ ઇન્ક્લુસિવ. દરેક ભાષા, પ્રાંત, ધર્મ બધાને સાઈડ પર મૂકીને તમારા વેલ બિંગ માટે ઇક્વલ ઓપોર્ચ્યુનિટી આપી, દરેકને ઉન્નતિની સમાન તકો આપી. આ સુશાસન છે મિત્રો. છેલ્લી વખતે કીધું ને કે રાજાએ 100 વર્ષનું જોવાનું છે.
કે ભાઈ આજે 2021 તો 21-20 2120 આ દેશ મારે કાં લઈ જવો છે, એની પાસે એક વિઝન હોવું જોઈએ. એને લોકોના જીવન ધોરણની ચિંતા કરીને ગવર્નન્સ કરવાનો છે. ભાઈ એ ટાઈમે ડિજિટલ યુગ છે, આર્ટિફિશિયલ ઇન્ટેલિજન્સ નો યુગ હશે, ત્યાં મારી પ્રજાને લઈ જવાની છે. એ અગત્યનું છે. નવો પિલ્લર કરીએ તો મિત્રો સારો સુસાદ. પણ છતાં મિત્રો શોર્ટમાં કહે ને રામ રાજ્યની સંકલ્પ. આજે બહુ આનંદ થયો, છોકરીઓએ કેટલી સરસ વાત કરી રામ રાજ્યની. એ રામ રાજ્યમાં મિત્રો 3 જ વસ્તુ છે અગત્યની. 3 ચોરી કરવી નહીં. એક કામ ચોરી હોય, ઇન્કમ ટેક્સ ની ચોરી હોય, કોઈ પણ પ્રકારની, કોઈ પણ આપણે એવું માનીએ કે કોઈ વસ્તુ લઈ લે તે જ ચોરી છે, કે ના ના એવું નથી. ફરજમાંથી અચ્યુત થઈ જાય તે પણ ચોરી કહેવાય. આ ચોરી કરવી નહીં. બીજું મિત્રો, સ્ત્રીઓનું સન્માન કરવું. એ સ્ત્રીઓનું સન્માનમાં મિત્રો ઘણું બધું આવે. આ બાળકના સંસ્કારો તો રેબ જ નહીં થાય, આટલા કડક કાયદા બનાવવાની પણ જરૂર નથી. તો રામચંદ્રજીએ રાવણને હરાવીને પાછા લાવ્યા. એ સ્ત્રીઓનું સન્માન કરવાનું, એ બાબતમાં થોડી વાત છોકરીને સમજ પડે તો કોઈ ઇસ્યુ જ નથી કોઈ જાતનો. મિત્રો બીજું, અપમૃત્યુ નહીં થવા જોઈએ રોગથી અથવા તો કોઈ પણ રીતે. મિત્રો અપમૃત્યુ એટલે કોઈનું અપમાન કરીએ તે પણ અપમૃત્યુ છે. કોઈને એક્સિડન્ટમાં મળી ગયો, કશે કાયદાનો કંઈક થયું, કોઈ ચૂક થઈ, કોઈને કંઈક બરાબર વ્યવસ્થિત રસ્તા નહીં બનાવ્યો, કોઈ ટ્રાફિકના નિયમોનું પાલન નહીં કર્યું, ડોક્ટર નર્સે કે કોઈએ પણ કંઈ ચૂક થઈ, એટલે કોઈ અપમૃત્યુ છે, ગમે તે થયું. આ ચોરી નહીં કરવી, સ્ત્રીઓનું સન્માન કરવું અને અપમૃત્યુ નહીં થવું, આ 3 વસ્તુ એ રામ રાજ્યના પિલ્લર હતા. કાર્યક્રમ ખૂબ સરસ રહ્યો, બહુ મજા આવી. આગળનો દોર હું કોકિલાબેનને સોંપું છું. કોકિલાબેન, તમે ખૂબ સારી મહેનત કરી, અભિનંદન. થેન્ક યુ. થેન્ક યુ સર. હવે કાર્યક્રમના અંતે આભાર વિધિ કરશે શાળાના સુપરવાઇઝર શ્રી હરેન્દ્રભાઈ. શ્રી હરેન્દ્રભાઈ. હા, ઓકે ઓકે ઓકે. આચાર્ય શ્રી ડોક્ટર જોશી સાહેબ, સતીશભાઈ, મારા સાથી શિક્ષક મિત્રો. કેમેરો ચાલુ કરો. ચાલુ જ છે. કઈ વાંધો નહીં. શિક્ષક મિત્રો, વિદ્યાર્થી મિત્રો, દેશની આઝાદીના 75 વર્ષ જ્યારે પૂરા થવા જઈ રહ્યા છે તે સમયે ભારત સરકારે અમૃત ઉત્સવ કાર્યક્રમ આખા વર્ષ દરમિયાન ઉજવવાનું નક્કી કર્યું છે. અને એના અંતર્ગત આપણે પણ આ કાર્યક્રમ જે છે યોજી રહ્યા છે. એનો આજે પહેલો વેબિનાર હતો. આવતા શનિવારે પણ બીજો વેબિનાર હશે જે ઉત્તમભાઈ સંચાલન કરશે. હવે આજનો જે વેબિનાર જે છે એનું સંચાલન કોકિલાબેને કર્યું હતું. ખરેખર ખૂબ સરસ એવો આ કાર્યક્રમ રહ્યો. દેશની આઝાદીના 75 વર્ષ પૂરા થવા જઈ રહ્યા છે ત્યારે આપણે આપણો દેશ આજે ક્યાં છે એની બહુ વિસ્તૃત માહિતી જે છે એ આજે આપણને પ્રાપ્ત થઈ છે. એમાં ખાસ કરીને વિદ્યાર્થીની જાની ક્રિષ્ના, સલોની, વેનિશા, વૃચિકા, મહેક, એમનું જે વક્તવ્ય હતું એ ખરેખર ખૂબ સુંદર હતું. આ તમામ વિદ્યાર્થીઓ જે છે એમને હું ખૂબ ખૂબ અભિનંદન આપું છું. સાથે સાથે કોકિલાબેનને પણ ખૂબ અભિનંદન આપું કે એમણે પણ આજે ખૂબ સરસ મહેનત કરી અને ખૂબ સુંદર એવો આ કાર્યક્રમ જે છે એ વિદ્યાર્થીઓ સુધી પહોંચાડ્યા. એટલે એમનો પણ ખૂબ ખૂબ આભાર. વધુ સમય ન લેતા સર્વનો ફરી ખૂબ ખૂબ આભાર આભાર આભાર. ઓકે, હવે આપણે કાર્યક્રમ કરીએ છીએ. ઓકે, થેન્ક યુ. ચાલો, બહુ સરસ. કોકિલાબેન, અભિનંદન. હા સર. બહુ સરસ બેન, બહુ ફાઇન. વિડિયો ખૂબ સારા હતા. તૈયારી ઘણી સારી કરી. તમારો પ્રયત્ન રંગ લાવ્યો બેન. વેરી ગુડ. કોંગ્રેચ્યુલેશન. સર, થેન્ક યુ. હા, ચાલો. હાજી, દરેક છોકરાઓને જય શ્રી કૃષ્ણ. જય શ્રી કૃષ્ણ. જય શ્રી કૃષ્ણ સર. જય શ્રી કૃષ્ણ સર. જોશી સર, ગુડ નાઇટ. ભાઈ જેકે સાહેબ, જય શ્રી કૃષ્ણ. જય શ્રી કૃષ્ણ સર. દિલીપ સર. કોકિલાબેન. દિલીપ સર. હા, જય શ્રી કૃષ્ણ. ખૂબ સરસ. ફ્રન્ટ લાઇન કોરોના વોરિયર્સ. હા, થેન્ક યુ.
गुड नाइट प्रेमल सर। धारा को किताबों से कितना प्यार है, शायद थोड़ा ज्यादा ही। फेसबुक की मदद से वो किताबों को कबाड़ा होने से बचाती थी और उनके लिए